They have got a different organ called the swim bladder. Swim bladder हुन्छ के हुन्छ बेटा swim bladder हुन्छ. It's a hydrostatic organ, right? Hydrostatic organ. It is an air-filled organ. It is hydrostatic in function, right? Hydrostatic in function भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि they help in buoyancy, okay, right? So the swim bladder is absent in all the cartilaginous fishes. Very important, है. Cartilaginous fishes like sharkहरुमा चाहिँ के हुँदैन, यो चाहिँ absent हुन्छ बेटा, right? Except some bottom dwellers flat fish. कुनै कुनै flat fish जुन चाहिँ cartilaginous हुन्छ यिनीहरुकोमा पनि हुन सक्छ रहेछ, ओके, के अरे स्विम ब्लाडर. तर जुन चाहिँ पनि केमा हुन्छ बेटा, यो सबै चाहिँ केमा हुने रहेछ, स्विम ब्लाडर चाहिँ केमा हुनेछ, स्विम ब्लाडर चाहिँ अस्ट्रिक्टिसमा मात्रै हुन्छ. अस्ट्रिक्टिस भनेको बोनी फिसमा मात्रै हुन्छ बेटा, बुझ्नुभयो होइन. इन सम फिसेस इट मे एक्ट एज द सेकेन्डरी रेस्पिरेटरी अर्गन, राइट? इन सम फिसेस होइन, इन मेजोरिटी अफ द फिसेस इट क्यान एक्ट एज द सेकेन्डरी रेस्पिरेटरी अर्गन. किन भन्दाखेरि इट इज एयर फिल्ड अर्गन हो नि त. एयर फिल्ड अर्गन भइसकेपछि के हुन्छ, यहाँ के हुन्छ, बुझ्नुभएको होइन, बुझ्नुभएको होइन. ओके, सो एयरफिल्ड अर्गन हो नि त. एयरफिल्ड अर्गन भइसकेपछि एयर हुन्छ, एयर भइसकेपछि के हुन्छ, यहाँ अक्सिजन पनि हुन्छ, बुझ्नुभएको होइन. सो इट एक्ट्स एन एसेसरी रेस्पिरेटरी अर्गन लाइक एमिया एन्ड लेपिडोस्टस भनेर भनिन्छ. सो द्याट इज इट, बुझ्नुभयो. गिल्स अफ द प्राइमरी रेस्पिरेटरी अर्गन सकिने कुरा गरिसके. एन्ड द रेस्पिरेसन and secondary respiratory organs or secondary respiratory organs भनेको अरु अर्गनले पनि रेस्पिरेसन गर्नमा हेल्प गर्छ बेटा, बुझिराख्नुस् है, राइट? दे आर स्किन अफ द इन्टिग्युमेन्ट. टोडमा पढिसक्नु भएको छ, फ्रगमा पढिसक्नु भएको छ, म यसको विषयमा कुरा गर्दिनँ, राइट? बक्कल एपिथेलियमले गर्छ, राइट? बक्कल भनेको माउथमा भएको एपिथेलियमले, अर्को गट एपिथेलियम भनेको एलिमेन्ट्री क्यानल भएको एपिथेलियमले गर्दछ, अनि स्विम ब्लाडरमा पनि गर्दो रहेछ बेटा, राइट? स्विम ब्लाडरले पनि गर्दो रहेछ बेटा. अघि नै मैले कुरा गरेँ हैन. No, very good question, bro. So the cartilaginous fish sink in water, may sink in water. No, they don't sink. They don't sink. To change this particular level of the water, right, or the height of the water, or the depth of the water, or to come to the depth or to go to the surface, or vice versa, what happens? They'll have to swim, right? But these organisms having the swim bladder, that is the what? That is the bony fishes. They don't need to do that. They can change their surface, okay? They can change their level of the water very easily without swimming, okay? So that they don't need to expend energy. Energy is यिनीहरूले खर्च गर्नु पर्दैन बेटा, बुझ्नुभएको होइन? Okay. Now next is the gills are covered by the operculum in bony fishes that may not be in the cartilaginous fishes. मैले तपाईँलाई अघि नै कुरा गरिसकेको छु यसको विषयमा, right? अब हामी अर्को स्लाइडमा जान्छौँ. Lateral sense organ, right? So lateral sense organ is an organ that's been present in what the bony fishes ma matrai huncha yo pani, right? Okay, and they have got the special type of the cells called the chloride receptor cells huncha. Ke huncha beta? Receptor cells huncha. Ke huncha re? Receptor cells huncha. Okay, receptor cells or the current receptor cells bhaन्छन्, that detects the water current, right? कुनै कुनै organisms higher water current मा बस्न सक्ने हुन्छ अथवा more water current मा बस्न सक्ने हुन्छ. कुनै कुनै organisms less water current मा बस्न सक्ने हुन्छ. So if the current has been increased, the organism that is comfortable in the low water current or the less water current, then they will move towards the less water current, right? So that has been done by the chloride, the cells that have been present in the what is it called? The lateral sense organ, or these cells are called the receptors, okay? Receptors, and also called as the current receptor cells. So if you want to see this, you got to go here, right? तपाईं यदि यसलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरु कहाँ जानुपर्छ, यहाँ जानुपर्छ, राइट? सो यो ल्याटरलाइन सेन्स अर्गन भनेको तपाईहरु कोही बेला मम्मीसँग अथवा भाउजूसँग हैन, अथवा दिदीबहिनीसँग अथवा आफै पनि हैन, अथवा के गर्न जानु पर्यो त बेटा, तपाईहरु चाहिँ शपिङ गर्न जानु पर्यो. तपाईले माछा बजारमा जानुभयो भने तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ एउटा लाइन हुन्छ, कालो लाइन, राइट? इट गोज फ्रम हियर टु हियर. These are the receptors. दुवैपट्टि हुन्छ बेटा, बुझ्नुस् है, दुवैपट्टि हुन्छ. यसलाई चाहिँ हामी के भन्दा छौँ बेटा, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, lateral sense organs भनेर भन्छौँ. Osmoregulation भनेको के हो? Osmoregulation is the maintenance of the salt and the water balance in the body, right? So यो गर्नको लागि चाहिँ यिनीहरुकोमा किडनी हुने रहेछ, अन्त के हुन्छ रे बेटा, गिल्स हुन्छ. And the gills are the chloride cells to be present, right? Chloride cells पनि हुन्छ गिल्समा. अब स्पेशली यो चाहिँ के हो, फ्रेश वाटर अर्गानिजममा हुन्छ. फ्रेश वाटर फिशेसहरुमा चाहिँ के पाउनुहुन्छ तपाईले, क्लोराइड सेल्स इन द के पाउनुहुन्छ, गिल्स पाउनुहुन्छ. बिकज there will be water only, there will be less amount of the salt to be present in fresh water, isn't it, right? अब त्यो मराइन वाटरमा भएको भए सल्टै सल्ट हुन्थ्यो त हैन, राइट? सो द्याट इज इट. सो यहाँ चाहिँ कम्ती हुन्छ, त्यसले गर्दा यो सल्टहरुलाई ट्र्याप गर्नको लागि चाहिँ दे हैव गट द क्लोराइड सेल्स टु बी प्रेजेन्ट इन द गिल्स बेटा, राइट? म्युकस इज सिक्रेटेड बाइ द एपिडर्मल ग्ल्यान्ड. म्युकस सिक्रेटेड बाइ द एपिडर्मल ग्ल्यान्ड भनेको माछा, तपाईहरुको लागि माछा के हुन्छ बेटा,
माछा चाहिँ के हुन्छ एकदमै चिप्लो हुन्छ नि त्यो पनि एडाप्टेसन फिचर हो बेटा बुझ्नुहोस् है एन्ड द्याट इज ड्यू टु द म्युकस एन्ड द्याट्स बिन सिक्रेट बाई द एपिडर्मल ग्ल्यान्ड यहाँ आएको यहाँ मैले जति पनि तपाईँलाई पढाउँदैछु तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् है यो सबै सोधेका क्वेसन्सहरू हुने बेटा बुझ्नुहोस् है राइट सो दे आर भेरी इम्पोर्टेन्ट एज वेल राइट अनि एपिडर्मल ग्ल्यान्डले म्युकस सिक्रेसन गर्छ अर्गानिजम माछा के हुन्छ चिप्लो हुन्छ नि होइन तपाईँलाई कसैले भने चाचा माछा समातेर लिएर आइज भनेर पोखरीमा माछा छ भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ गएर हातले समात्न सक्नुहुन्छ सक्नु हुँदैन नि त्यो के हुन्छ चिप्लो हुन्छ नि त बेटा है त्यो पनि एडाप्टेसन फिचर हो तपाईँले समात्न खोज्नुभयो भने त त्यो फुत्केर जान्छ नि त त्यो पनि एडाप्टेसन फिचर हो फेरि किन माछा चिप्लो भएको सर भनेर भनिदिनुहुन्छ अहिले तपाईँहरूले ओके ले अस्मो रेगुलेसन गर्छ अस्मो रेगुलेसन त गर्नु पऱ्यो नि सीमा हुने फिसले गर्नु परिहाल्छ नि बेटा त्यो त अर्गानिजमले बाँच्नको लागि नि गर्नु पर्यो नभए त सीमा त यति डरलाग्दो सल्ट हुन्छ कि आई डोन्ट थिङ्क यु हेभ बिन टु द सिज राइट सिजमा ओसन्सहरूमा पुग्नु भएको छैन राइट सो त्यहाँको पानी नै यति डरलाग्दो नुनिलो हुन्छ नि राइट सो द्याट इज इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके सो द्याट इज इट अर्को चाहिँ के छ बेटा स्केल्स आर टाइटली फिटेड राइट स्केल्स आर टाइटली फिटेड रहेछ बेटा बुझ्नुहोस् है स्केल्स आर टाइटली फिटेड अब एन्ड एक्ट्स एज वाट द एक्जोस्केलेटन स्केल्स आर टाइटली फिटेड एन्ड एक्ट्स एज वाट स्केलेटन नै बेटा बुझ्नुहोस् है स्केल्स आर टाइटली फिटेड अरे होइन अनि एक्ट्स एज स्केलेटन ओके त स्केल्सको कुरा गरेको थिएँ मैले स्केल्सको कुरा गरेको थिएँ न स्केल्स आर टाइटली फिटेड तपाईँहरूले को बेला के हुन्छ तपाईँहरूले को बेला के अरे लुगा धुनुभयो भने होइन आधी घन्टा 45 मिनट 1 घन्टा तपाईँले लुगा धुनुभयो भने के हुन्छ बेटा तपाईँको हात के हुन्छ स्ट्रिङ्क हुन्छ नि बुझ्नुभयो स्ट्रिङ्क हुन्छ होइन अब यो स्ट्रिङ्क हुनुको लागि त के हुन्छ अब के हो स्क्विज हुने रहेछ अथवा स्ट्रिङ्क हुन्छ तर यो अर्गानिजम त तपाईँ 1 घन्टा बस्दा पनि त्यस्तो भयो होइन यो अर्गानिजम 24/7 नै कहाँ बस्छ पानीमा बस्छ भनेपछि यो अर्गानिजम त मर्ने रहेछ नि त होइन कुहिने रहेछ नि त्यो छाडा त भनिसकेपछि यो स्केल्सले चाहिँ के गर्छ एक्जोस्केलेटन काम गर्दो रहेछ अनि डज नट अलाउ द स्किन टु कम इन डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट विथ द वाटर निक्लेटिङ मेम्ब्रेन देयरफोर निक्लेटिङ मेम्ब्रेन इन द आइज राइट फर द प्रोटेक्सन अफ द आई एन्ड फर द क्लियर भिजन ओके सो यो अर्गानिजमको चाहिँ के हुन्छ अरे प्रोटेक्सन गर्नको लागि आईको प्रोटेक्सन गर्नको लागि पनि के हुने रहेछ आईको प्रोटेक्सनको लागि पनि यिनीहरूकोमा के हुने रहेछ बेटा निक्लेटिङ मेम्ब्रेन हुन्छ राइट यसलाई हामी थर्ड आई लिड भनेर भन्छौँ होइन ओके अनि यसले चाहिँ बेटर भिजन पनि दिनु सक्छ भनेको यसले आँखालाई छोप्दैन यसले आँखालाई के गरिदिन्छ बेटा खुलाइराखिदिन्छ भनेको यो ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ भन्न खोजेको क्या टु बी भेरी फ्र्याङ्क विथ युर पिपल लार्ज नम्बर अफ एग्स देयर इज नो प्यारेन्टल केयर टु बी प्रेजेन्ट यहाँ धेरै नम्बर अफ अन्डाहरू पारिन्छ जहाँ धेरै नम्बर अफ अन्डाहरू पारिन्छ र धेरै नम्बर अफ अफस्प्रिङ्सहरू प्रोडक्सन गरिन्छ यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ यहाँ प्यारेन्टल केयर हुँदैन तपाईँको पेरेन्ट्स यति धेरै केयर गर्नुभयो किनभने तपाईँ एकजना जन्मिनु भएको थियो अथवा 2 जना जन्मिनु भएको थियो होला होइन त धेरै हुनु भनेको के हो नाउ 2000 अफ द एग्सहरू के ओके सो लार्ज नम्बर अफ एग्स भनेको प्यारेन्टल केयर चाहिँ यहाँ हुँदैन रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है ओके अब म तपाईँलाई कहाँ लिएर जान्छु त सेकेन्डरी एक्वाटिक एडाप्टेसन लिएर जान्छु सेकेन्डरी एक्वाटिक एडाप्टेसन त्यति धेरै लामो छैन त्यो पछाडि हामी के लिन्छौँ टिनिडिया तपाईँले टिनिडिया कहाँ पाउनुहुन्छ तपाईँले कहाँ पाउने हो निडेरियन्समा पाउने होइन अनि एउटै हुन्छ र गिल्स र टिनिडिया एउटै हो तपाईँको एकजना साथीले लेख्नु भएको छ अब यहाँनिर डिस्कसन गर्ने आन्सरहरू यति धेरै आउँछ नि क्या मजा आउने तर अब हामी डिस्कसन गर्न सक्दैनौँ यहाँ ओके सो दिज आर द लङ ब्रिदर्स ओके लङ ब्रिदर्सहरू हो त्यो माइग्रेटेड इन वाटर भनिसकेको छौँ अघि नै हामीले है यसलाई सेकेन्डरी एक्वाटिक एडाप्टेसन भनिसकेको छौँ सो म तपाईँलाई अर्को स्लाइडमा लिएर जान्छु सो बडी काउन्टर यिनीहरूको पनि के हुन्छ बेटा स्ट्रिमलाइन हुन्छ के अरे राइट स्ट्रिमलाइन हुन्छ सबकनिकल हेड हुने रहेछ सर्ट नेक अब यो अर्गानिजम्सहरू चाहिँ के हो ल्यान्डबाट आएको हुँदा यिनीहरूको नेक हुन्छ त्यसले गर्दा यो नेक चाहिँ के हुन्छ बेटा सानो भएको हुन्छ नेक लामो भयो भने के हुन्छ मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेको छु त्यहाँबाट लार्ज टेल राइट टेलले गर्दा चाहिँ यो अर्गानिजमहरू मुभ हुने हुनाले यिनीहरूको टेल चाहिँ लामो ठुलो हुन्छ भनेको है एक्सटर्नल एयर्स रिड्युस इन सम लाइक द हिप्पोपोटामस एन्ड फुल्ली लस्ट इन सम राइट एक्सटर्नल एयर्स तपाईँलाई थाहा छ एयर एन्ड हेयर आर द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ के म्यामल्स हो है mammary gland फर्स्ट क्यारेक्टर होइन नि बुझिराख्नु होला नि mammals are the organisms that can be pulled by hair and air भनेर भन्छौँ राइट सो यो अर्गानिजमहरुकोमा यो के हुने रहेछ त एक्सटर्नल एयर्स पनि रिड्युस हुने रहेछ अनि कुनै कुनैमा चाहिँ के हुने रहेछ त बेटा यो चाहिँ लस्ट भएको हुने रहेछ किनभने यो अर्गानिजमको एयर त बाहिर निक्लेको हुन्छ नि यो अर्गानिजम हो भने के हुन्छ एयर त यसरी बाहिर निक्लेको हुन्छ नि हैन राइट ओके अब यो एयरले चाहिँ के गर्छ रेजिस्टिभ फोर्स बढिदिने भयो नि त बेटा बुझ्नुभएको हैन राइट सो फुल्ली लस्ट इन सम हुन्छ एक्सटर्नल ऑस्ट्रिच एट द टिप अफ द स्नाउट डल्फिन दे आर भ्याल्भुलर राइट ओके इन डल्फिन दे आर भ्याल्भुलर भनेको त्यो चाहिँ डल्फिन हो
यो अर्गानिजममा के हुन्छ, यहाँ नेयर्स हुन्छ, एक्सटर्नल नस्ट्रल्स हुन्छ, राइट? यो चाहिँ भ्याल्भुलर हुन्छ। यो अर्गानिजम जति बेला पानीमा पसिरहेको हुन्छ यो चाहिँ क्लोज हुन्छ, अनि जति बेला यो अर्गानिजम अक्सिजन लिनलाई के आउँछ, बाहिर आउँछ, यो चाहिँ के हुन्छ बेटा, ओपन हुन्छ बेटा, सो द्याट लार्ज अमाउन्ट अफ अक्सिजन वाट get entry into the what, the lungs. Okay, lungs are large and stores large amount of the oxygen. Okay, मैले भनिसके locomotion is by two of the ways, one is called oar propulsion and this is called as the tail propulsion. tail अघि नै ठुलो हुन्छ भनेको छु, tail ले पनि स्पिड मेन्टेन गर्ने काम गर्दो रहेछ हैन। अर्को चाहिँ के छ बेटा, oar propulsion। oar propulsion चाहिँ इक्वल साइज लिम्स हुने रहेछ, राइट? तपाईहरुले नाउमा चढ्नु भएको छैन, ढुङ्गामा चढ्नु भएको छ है, ढुङ्गामा चढ्नु भएको छ, ढुङ्गा यस्तो हुन्छ हैन, अनि यो ढुङ्गामा एउटा ख्याउने यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ, थाहा छ तपाईलाई? दुईपट्टि यस्तो ख्याउने स्ट्रक्चर हुन्छ नि, राइट? राइट, यसलाई चाहिँ ओर अफ द बोट भनेर भन्छौँ हामीले। यसको साइज चाहिँ बराबर हुनुपर्छ, यसको साइज चाहिँ अलग अलग भयो भने के हुन्छ, यो दाहिनेपट्टिको यो लेफ्टपट्टिको हो अरे, राइटपट्टिको हो, राइटपट्टिको चाहिँ बिग छ भने के हुन्छ, राइटपट्टि बडी वाटर डिस्प्लेस हुन्छ नि त, बडी वाटर डिस्प्लेस भइसकेपछि के हुन्छ, बोट पनि राइटपट्टि आउन थाल्छ बेटा, बुझ्यो है, राइट? सो द्याट इज सो दे हैव द इक्वल साइज लिम्स टु बी प्रेजेन्ट एन्ड दिस आर स्ट्रङ्गर इन साइज, सो दिस इज हाउ दे मुभ फ्रम वान प्लेस टु द अदर प्लेस। ओके, नेक्स्टमा जाँदाखेरि चाहिँ वेब फिट इज एन एक्वाटिक एडाप्टेसन, तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ अघि नै हामीले एक्वाटिक एडाप्टेसनको कुरा गर्दाखेरि एक्वाटिक फर्म्समा, राइट? टोडमा भन्दा फ्रगमा चाहिँ के हुन्छ, वेब लिम्फ चाहिँ ठुलो हुन्छ, जति ठुलो वेब फिट भयो त्यति अर्गानिजमले के गर्छ बेटा, बढी पानी पछाडि फाल्न सक्छ, र जति बढी पानी पछाडि फाल्छ यो अर्गानिजम्सहरू के हुन्छ बेटा, अगाडि बढ्न सक्छन्। द लिम्स आर डेभलप्ड इन्टु फ्लिपर्स अफ द प्याडल्स। यो अर्गानिजम्सहरूको लिम्सलाई चाहिँ हामी के भन्दैनौँ फेरि, यहाँ चाहिँ फिन्स भन्दैनौँ है, फ्लिपर्स अफ द प्याडल्स भनेर भन्छौँ। नेक स्किन इज नेकेड विदाउट द स्वेट, विदाउट हेयर एन्ड स्वेट ग्ल्यान्ड, राइट? यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ बेटा, स्किन चाहिँ नेकेड हुन्छ अरे, विदाउट हेयर हो, अघि मैले भनेको थिएँ नि मामलको कुरा गरेको यो, यिनीहरूकोमा हेयर पनि हुँदैन अरे, स्वेट ग्ल्यान्ड पनि हुँदैन अरे, एन्ड द लस अफ दिस पर्टिकुलर हेयर इज बिन कम्पन्सेटेड बाई, राइट, बाई द ब्लबर्स, राइट? लस अफ हेयर, हेयरले के गर्छ, हामीलाई तातो राख्ने हो नि त, राइट? सो यो जुन चाहिँ लस अफ हेयर इज बिन वाट कम्पन्सेटेड बाई द ब्लबर्स अरे, राइट? अनि ब्लबर्स भनेको के हो, तपाईँलाई एक्ज्याक्टली बुझाउने हो भने, तपाईँलाई एक्ज्याक्टली ब्लबर बुझाउने हो भने यो चाहिँ तपाईँको के हो, यो चाहिँ सुँगुरको मासु बुझ ल, अथवा पर्कको मिट बुझ, राइट? ओके, अर बुङ्गुरको मासु, सुँगुर भन्दाखेरि कतिजनालाई रिस उठ्ला, बुङ्गुरको मासु भन, ओके, सो अथवा बदलको मासु भन, राइट? सो तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने छालाको लेयर हो, यो छालाको लेयरको भित्र तपाईँले के पाउनुहुन्छ, अ लेयर अफ फ्याट पाउनुहुन्छ यहाँ, यसलाई हामी के भन्छौँ, ब्लबर्स भनेर भन्छौँ, के भन्छ, ब्लबर्स भनेर भन्छौँ। इट एक्ट्स एज अ फुड, यदि खाना सिद्धियो भने यसले खानाको पनि काम गर्छ, यही भइरहेछ तपाईँकोमा पनि आएर खाना खानुसम्म खानु भएको छ, सबै गएर बोसो भएर बसिरहेछ, बुझ्नुभयो नि? तपाईँले अब खाना खाइदिनु भयो भने, फास्टिङ भनेको त्यही त हो नि, खाना खानु न, खाना नखाइसकेपछि तपाईँले कार्बोहाइड्रेटै खानु न, कार्बोहाइड्रेट नखाइसकेपछि के हुन्छ, प्रोटिन ब्रेक हुन थाल्छ, प्रोटिन पनि खानु भयो भने तपाईँको फ्याट ब्रेक हुन्छ, अनि तपाईँ घट्ने हो। युज एज फुड, यसलाई खानाको पनि युज हुन्छ अरे। रिड्युस द स्पेसिफिक ग्राभिटी, यसले ग्राभिटी पनि रिड्युस गर्छ भने चाहिँ के हुन्छ, हेल्प्स इन बोयन्सी, यसले आफैलाई के गर्नुको लागि, यसलाई उत्रिनको लागि अथवा फ्लोट गर्नको लागि हेल्प गर्ने रहेछ। इट इन्क्रिजेस द इलास्टिसिटी अफ द बडी, राइट? एन्ड इन्सुलेटरको पनि काम गर्छ यसले, के काम गर्छ बेटा, इन्सुलेटरको पनि काम गर्छ बेटा, बुझ्नुभएको भएन, राइट? ओके, बुझ्नुभएको भएन? माउथ इज नट युज फर मास्टिकेसन बट टु होल्ड प्रे, माउथ इज नट युज फर मास्टिकेसन। हामीले चाहिँ माउथ के को लागि युज गर्छौँ, मास्टिकेसनको लागि। यो अर्गानिजम्सहरूले चाहिँ माउथ चाहिँ मास्टिकेसनको लागि युज गर्दैन, दे होल्ड द प्रे, राइट? सो द्याट इट डजन्ट स्केप, ओके, प्रेलाई चाहिँ समात्ने काम गर्छ। टिथ आर होमोडन्ट, होमोडन्ट भनेको के बेटा, होमोडन्ट भनेको सिमिलर टाइप अफ द टिथ हो, अनि मोनोफियोडन्ट भनेको एकपटक मात्रै इरप्ट हुने, ERRUPT, इरप्ट, एकपटक मात्रै निक्लिने। हाम्रोमा चाहिँ दुई पटक आउँछ, एउटा चाहिँ मिल्क टिथ हुन्छ, एउटा चाहिँ पर्मनेन्ट टिथ हुन्छ हैन बेटा? सो यिनीहरूको चाहिँ मोनोफियोडन्ट हुनेछ। एक्सिडेन्टली यो अर्गानिजमहरूको दाँत कहीँबाट भाँचियो भनेदेखि फेरि आउँदैन बेटा, बुझ्नुभयो नि? यिनीहरूको साइज लार्ज हुन्छ, राइट? स्पिड इज हाई हुन्छ, एन्ड इकोलोकेसन इज वेल डेभलप्ड। किन अघि नै ER के भनेको छ, ER reduced or lost, completely lost भनेको छ नि त, है? भनेपछि सुन्ने काम चाहिँ केले गर्दछ, इकोलोकेसनले गर्दछ। मलाई लाग्छ तपाईँले इकोलोकेसन बुझ्नु भएको छ होला, राइट? भ्याल्भुलर भनेको के हो भनेर सोध्नु भएको छ। भ्याल्भुलर भनेको भ्याल्भ भएको भनेको, क्या भ्याल्भ भएको, राइट? जसले खोल्ने र के फुल्ने र बन्द हुनेलाई कन्ट्रोल गर्छ, यसलाई हामी भ्याल्भ भनेर भन्छौँ। बुझ्नुभयो? यहाँसम्म बुझ्नुभयो कि नै? बुझ्नुभयो कि भएन? ईशा, राघव, ओके ओके, बुझ्नुभयो? रिया, करुण, तपाईँले बुझ्नुभयो है, अरूले बुझ्नु भएन। पिटरले बुझ्यो, गणेशले बुझ्यो, सुलोचनाले बुझ्यो, एडमिनले बुझ्यो, कमलाले बुझ्यो, सञ्जयले बुझ्यो। ओके, यस सर, यस सर। इकोलोकेसन भनेको के हो सर? इकोलोकेसन भनेको दे प्रड्युस अ टिपिकल साउन्ड, ओके, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, यो साउन्ड चाहिँ गएर के हुन्छ, एडजस्टेन्ट एरियामा भएको स्ट्रक्चर्सहरूसँग ठोकेर फेरि ब्याक आउँछ, यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ है त सर। ओके, अब अघि मलाई कसले भन्दै हुन्थ्यो, यहाँ देखाइदिनुहोस् भनेर भन्दै हुन्थ्यो, अब यहाँ ल ठिक छ, अब हेर्नुहोस् है,
Absent in conductis, conductis. हामीले यहाँबाट सुरु गरेको आज